جب ایک حقیر پانی سے جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا سکتا ہے، جب میاں بیوی کے ملاپ سے ایک انسان کو وجود میں لا سکتا ہے، اور جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا ایک میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتا ہے، رحم مادر میں مرد کی منی عورت کے اندر جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کا روپ اس کے اندر دے دیتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب پیدا کر دیا، اب پیدا کرنے کے بعد جب وہ مرتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کیسے نہیں کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ہاں قادر ہے، یہ ہمیں یقین ہے، بالکل ہے۔ کیڑا اتنا زیادہ ہے نا، کھانا تو کھایا نہیں لیکن کیڑا ہی کھا رہا ہوں آج۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ضرور ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا، ضرور کرے گا۔ قرآن کی ایک آیت کے اوپر ہمیں یقین ہے میرے بھائیوں، لیکن مسلمانوں کے قرآن کی آیت الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ قابل احترام عزیز الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب، پنکھا مت چلاؤ، کہ کیڑا کیسے مرے گا اس کے بارے میں علاج کیجیے، نہیں ہوگا تو چھوڑ دیجیے۔ قابل احترام علماء کرام، مدرسہ فلاح المسلمین کٹھوتیہ کالی گنج کے نہایتی اہم ذمہ داران، کٹھوتیہ کالی گنج اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کافی گزر چکی ہے، 2 بج چکے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے
دیگر مقررین کے خطابات کو آپ نے سنا، الگ الگ موضوع پہ ان کے انداز میں تقریریں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہے اور جو باتیں کہی جا رہی ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک نہ ایک دن انسان کو مر جانا ہے۔ جو آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد سڑ گل نہیں جانا ہے، بلکہ اس کے بعد کی زندگی اسٹارٹ ہوگی، شروع ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ کر کے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، اور جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس زندگی کے پیچھے لگ کر کے اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آنے والی زندگی کی تیاری ہونی چاہیے۔ وہ سب سے بڑا بدھیمان، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا چتر آدمی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ مرنے کے بعد کی زندگی، اب مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر جس کو یقین ہو اس کی زندگی میں سدھار آ ہی جاتا ہے، اور جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی تمنا اور کوئی یقین ہی نہ ہو، اور کفار مکہ جیسا عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا اور ہماری زندگی کا حساب نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا جس کو یقین نہ ہو وہی آدمی جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ وہ جلسوں میں بھی آئے گا تو جانوروں کی طرح رہے گا، وہ گھروں میں بھی زندگی کاٹے گا تو جانوروں جیسی زندگی کاٹے گا۔ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہ ہو تو اپنے من کے مطابق زندگی کاٹے گا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی لیکن قرآن کی آیتیں سننے کو تیار نہ ہوگا۔
कुफ्फार मक्का जैसा अकीदा आज लोगों के दिलों में बैठ गया है। ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। आज भी मुसलमानों का अकीदा यही है कि हम मरने के बाद हम मर जाएंगे, कब्र के अंदर चले जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो क्या अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेगा? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन है इंसान मर जाए और कब्र के अंदर चला जाए और कब्र में जाने के बाद सड़ जाए, गल जाए? अल्लाह कैसे बंदे को जिंदा करेगा? ज़ालिका रज्उन बईद। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये हो ही नहीं सकता है कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा इंसान को जिंदा करेगा। अल्लाह ने इस इंसान की इसी बात को तरदीद किया है और बाकायदा अल्लाह कहता ज़अमल लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू। कुफ़ार का अक़ीदा ये अल्लन युबासू, हरगिज़ अल्लाह दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, यकीन नहीं, हो ही नहीं सकता है। कुफ्फार मक्का यही कहा करते थे ज़अमल लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू। ये कैसे पॉसिबल है कि मरने के बाद दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा? ये कैसे हो सकता है? आजकल भी बहुत से मुसलमान कहते हैं अरे ये मौलवियों के भाषण है, इसको छोड़ो, दोबारा ज़िंदगी नहीं है, कर लो मस्ती। दुनिया में ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। और इसी फरेब की ज़िंदगी में, इसी फरेब के दुनिया में हमारी ये नौजवान नस्ल डूबी हुई है। फिर अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, ओ नबी कह दो कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप लोगों से कह दो, ऐ नबी आप लोगों से इस बात के बारे में बता दो। कुल बला व रब्बी, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। सिर्फ अल्लाह ताला जिंदा ही नहीं करेगा, दोबारा तुम्हें मरने के बाद जिंदा ही नहीं करेगा, बल्कि जिंदा करने के बाद लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। दुनिया में जो किया करते थे उन तमाम अमलों के बारे में तुमसे बाखबर किया जाएगा, तुमको बताया जाएगा। फला दिन, फला तारीख, फला घंटे में, फला वक्त में तुमने ये काम किया था, तुमको बाखबर किया जाएगा। तुमने फला फला जगह पे तुमने ये काम किया था, कहा जाएगा। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और अल्लाह के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है, बहुत आसान है अल्लाह के लिए कि इंसान को दोबारा ज़िंदा करे, उसकी ज़िंदगी के बारे में उससे बताए। इंसान के दिमाग में जो, इंसान के खोपड़ी में जो दिमाग है, मेमोरी है, अकल है, इसका पावर कितना है। जब हमारी ये तकरीर कालीगंज कटौतिया में भी हो रही है, ये रिकॉर्डर इतने ज़्यादा मौजूद हैं, यूट्यूबर इतने ज़्यादा मौजूद हैं, आज हमें भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आने वाली नस्ल, हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल के बाद दुनिया से चले जाएंगे। ये रिकॉर्डर यूट्यूब के अंदर इसको अपलोड कर देंगे। आने वाली नस्ल 10 साल, 20 साल के बाद जैसी हमारी हरकत और जिस तरीके से आज मैं बोल रहा हूँ, ये 20 साल, 30 साल के बाद भी इसी तरीके से लोग हमारी तकरीरों को लोग देखेंगे। ये है फला मौलाना जो कालीगंज कठौतिया के अंदर आए थे, फला तारीख को प्रोग्राम हुआ था। जब इंसान के खोपड़ी में ये दिमाग और छोटा सा ये मेमोरी इतना बड़ा काम कर सकता है, इंसान की जिंदगियों को रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्या अल्लाह के पास कोई ऐसा रिकॉर्डर नहीं होगा? क्या अल्लाह के पास कोई ऐसी मशीन ना होगी? क्या अल्लाह के पास कोई ऐसी मशीन ना होगी जिस मशीन के बलबूते पर अल्लाह ताला इंसान की अमलों को लोगों के सामने बयान करेगा?
इंसान जब कर सकता है तो क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं है? बला, क्यों नहीं, क्यों नहीं? अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है। अयहसबुल इंसानु अल्लन नज अयहसबुल इंसानु अय्युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। जब एक हक़ीर पानी से जब अल्लाह ताला इंसान को बना सकता है, जब मियाँ बीवी के मिलाप से एक इंसान को वजूद में ला सकता है, और जब इंसान का वजूद ही नहीं था एक मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करता है, रहमे मादर में मर्द की मनी औरत के अंदर जाती है, और उसके बाद अल्लाह ताला इंसान का रूप उसके अंदर दे देता है और उसको दुनिया के अंदर पैदा कर देता है। जब कुछ नहीं था तब पैदा कर दिया, अब पैदा करने के बाद जब वो मरता है तो दोबारा अल्लाह ताला उसको जिंदा कैसे नहीं करेगा? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता। क्या अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है? हाँ कादिर है, ये हमें यकीन है, बिल्कुल है। कीड़ा इतना ज़्यादा है ना, खाना तो खाया नहीं लेकिन कीड़ा ही खा रहा हूँ आज। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। इस बात के ऊपर अल्लाह ताला कादिर ज़रूर है, मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा अल्लाह ताला करेगा, ज़रूर करेगा। कुरान की एक आयत के ऊपर हमें यकीन है मेरे भाइयों, लेकिन मुसलमानों के कुरान की आयतों के ऊपर यकीन नहीं है, कुरान की आयतों के ऊपर विश्वास नहीं है, कुरान की आयतों के ऊपर भरोसा नहीं है। अरे ये तो मौलवी है, करने दो तकरीरें, हम वही करेंगे जो दिल कहता है, हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है, हम वही करेंगे जो हमारा दिल कह रहा है, वही बात हम वही काम करेंगे। आज मुसलमानों के अंदर देखिए, जलसों में जाइए, जलसों का चक्कर लगाइए, कितने नौजवान जलसा सुनने आते हैं कि जलसा देखने आते हैं, आपको मालूम है? कितने लोग हैं जो जलसा एंजॉय करने आते हैं? अब बताइए, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है और कोई इश्क लड़ा रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई अपनी नज़रों के साथ गलत कर रहा है, कोई होटलों में बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहा है और अपनी नज़रों से इधर उधर देख रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। गौर कीजिए ज़रा। अब उस आयत के ऊपर चलिए जिस आयत को मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने मैंने पढ़ी है।